నెల్లూరులో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన మార్వాడ్ యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కార్యాలయాన్ని అక్షర ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో ఇంజనీరింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రిన్సిపల్ రాజేష్ పాటిల్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా అక్షర ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ చైర్మన్ కన్యాపురి శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ గుజరాత్లో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ కలిగిన 7 యూనివర్సిటీల్లో మార్వాడ్ యూనివర్సిటీ ఒకటి అని తెలిపారు. ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్తో 95 విదేశీ యూనివర్సిటీలలో కొలాబరేషన్ కలిగిన యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బ్రాంచ్ నెల్లూరులో ఏర్పాటు చేయడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్స్కు తగిన శిక్షణ ఇస్తూ 480 ప్రఖ్యాత కంపెనీలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బైరి శ్రీనివాసులు, సోమశేఖర్, శివకుమార్, మౌనేష్, దుర్గాప్రసాద్, నవీన్ కుమార్, రాజీవ్ రెడ్డి, శివకోటయ్య, లోకేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. Very good morning on this special occasion, just next day of Ugadi. I am very happy and privileged to open this Akshara Education Consultants office, which is exclusive for Marwad University. Marwad University in Gujarat is among the top center of excellence university of the state, having a NAC A+ accreditation. Very short span of the establishment, the university achieves a majority of its milestone toward the academic excellence. We have students from 53 countries studying on our campus. The students from 22 states are studying on our campus. We have faculty from Jammu Kashmir to Kanyakumari, from Gangtok to Gujarat. They all are living together, having a 12,000 plus students. We invite the students of Andhra Pradesh through the Akshara Education Council to visit us, to check our infrastructure, our academic excellence, what they can do a better for their career growth. Gujarat is education and the industrial hub. In Gujarat, the ample of opportunities are available for students. You can come to Gujarat, you can study there, you can get a best placement over the Gujarat region. If you name the best port of Gujarat, that is prepared by Adani Mundra Port. We have the Reliance Industries established by Mukesh Ambani and the group. We have finance technology, that is a gift city. We have the chemical hub. We have the pharmaceutical hub of India. We have the ceramic hub. We have the mechanical engineering hub. So Gujarat has ample of opportunity for engineering students. Not only you are going to study there, you have all the placement opportunity within the state of Gujarat. So through you, we invite all of you to visit our campus. First visit our campus, you will see the opportunities on our campus and you will get the opportunities to open your career within. Myself, Dr. Rajesh Patel, I am Principal and Faculty of Engineering Technology. I did my PhD in Electrical Engineering from IIT Roorkee, Indian Institute of Technology, that is oldest one in the Asia, where I studied. Since last many years, I am in academic field. The Marwadi education is providing the best opportunity for the students. Our academics are absolutely at par. So this way, with this, we are entering on this region and we welcome students to explore and discover you. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు అక్షర ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ ఆధ్వర్యంలో మార్వాడి యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసు ఈరోజు రీజనల్ ఆఫీసు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు చీఫ్ గెస్ట్గా విచ్చేసిన రాజేష్ పటేల్ గారికి అక్షర ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. ఈ అవకాశాన్ని మన నెల్లూరు జిల్లాలో ఉండే పేరెంట్స్ మరియు స్టూడెంట్స్ సద్వినియోగం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. ఈ మార్వాడి యూనివర్సిటీ మనందరికీ తెలిసిందే. మార్వాడి అనేది మన ఇండియాలో చాలా యూనిక్ నేమ్ ఇది. అందులో ఈ మార్వాడి వచ్చేసి ఈక్విటీ షేర్స్లో మన ఇండియాలోనే నెంబర్ 2nd ప్లేస్లో ఉంది. అదేవిధంగా ఈ మార్వాడి యూనివర్సిటీ వచ్చేసి గుజరాత్ అనే స్టేట్లో రాజ్కోట్లో ఉంటుంది. ప్లస్ NAC A+ గ్రేడ్ అక్రిగేషన్ కలిగి మరియు ఇన్ ది షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలోనే NAC A+ గ్రేడ్ కలిగిన గుజరాత్లో 1 or 2 యూనివర్సిటీస్లో వన్ ఆఫ్ ది మార్వాడి యూనివర్సిటీ. ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాము, ఈ రోజుల్లో బీటెక్ చదివి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి బయట మార్కెట్లో.
బట్ మార్వాడి యూనివర్సిటీని ఎందుకు చూజ్ చేసుకోవాలి? ఒక ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన స్టూడెంట్స్ ఇంజనీరింగ్లో చదవాలనుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. తమిళనాడు కావచ్చు, ఆంధ్ర కావచ్చు, హైదరాబాద్ కావచ్చు. బట్ గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి మార్వాడి యూనివర్సిటీ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే, మార్వాడి యూనివర్సిటీ NAC A+ గ్రేడ్ కలిగి ఉంటుంది. ఈ NAC A+ గ్రేడ్ కూడా విత్ ఇన్ ది షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో NAC A+ గ్రేడ్ కలిగిన ఏకైక యూనివర్సిటీ మార్వాడి యూనివర్సిటీ. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్రమాణాలు కలిగి 95+ ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రీసు మరియు ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీతో కొలాబరేట్ అయి ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు. స్టూడెంట్ ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునేదానికి కూడా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం, టెక్నాలజీస్ మనకి ఊహకు అందనంత ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతున్నాయి మార్కెట్లో. బట్ ఈ టెక్నాలజీస్ స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచే నేర్పించే ఉద్దేశంతో మార్వాడి యూనివర్సిటీలో 165 క్లబ్స్ ఉంటాయి. నాట్ ఓన్లీ టెక్నాలజీస్, రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్స్ కూడా ఉంటాయి. స్టూడెంట్కి ఏదైనా కొత్త ఒక థాట్ వచ్చింది, ఆ థాట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే చిన్న విషయం కాదు. బట్ మార్వాడి యూనివర్సిటీస్లో ఏదైనా ఒక థాట్ వస్తే దాని ఇంప్లిమెంటేషన్కి సపోర్ట్తో పాటు యూనివర్సిటీ ఫండింగ్ చేస్తుంది. నాకు తెలిసి ఇండియాలో కొన్ని యూనివర్సిటీస్లో మాత్రం ఈ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. వాటిలో వన్ ఆఫ్ ది మార్వాడి యూనివర్సిటీ. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి, ఇప్పుడు చూస్తా ఉన్నాం మనం, ఒక +2 అయిపోయిన తర్వాత ఒక బీటెక్ కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ప్లేస్మెంట్ ఆలోచిస్తారు తల్లిదండ్రులు. బట్ మార్వాడి యూనివర్సిటీస్లో 4 సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత ప్లేస్మెంటే కాకుండా ఒక స్టూడెంట్ ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ పెట్టే టెక్నాలజీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మార్వాడి యూనివర్సిటీ. దానికోసం ఒక సపరేట్ సెంటర్ ఉంటుంది మన దగ్గర, SSIP, స్టూడెంట్ స్టార్టప్ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ. ఈ విధంగా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి స్టూడెంట్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ స్టూడెంట్ చేత పెట్టే ఫెసిలిటీ కూడా మార్వాడి యూనివర్సిటీలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ పెట్టాలంటే ఏం కావాలి మనకి? యూనివర్సిటీ నుంచి సపోర్ట్తో పాటు ఫండింగ్ కావాలి. ఈ రెండు కూడా యూనివర్సిటీ వైపు నుంచి స్టూడెంట్కి సపోర్ట్ చేస్తారు. ఇది అసలు ఇండియాలో ఉండే కొన్ని యూనివర్సిటీస్లో మాత్రమే ఉంటుంది. వాటిలో వన్ ఆఫ్ ది మార్వాడి యూనివర్సిటీ. సెకండ్ థింగ్ యూనివర్సిటీస్ తరఫున మాకు ఆల్రెడీ మార్కెట్లో 25 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఈ అడ్మిషన్స్ కావచ్చు, అకాడమిక్లో కావచ్చు. ఈ మార్వాడి యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి మన ఆంధ్రాలో మేజర్ సిటీలైన విజయవాడ, వైజాగ్, కర్నూలు, తిరుపతి, ఈరోజు నెల్లూరులో స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా తెలంగాణలో కూడా 3 బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఒకటి హైదరాబాదు, వరంగల్, ఖమ్మం, ఈ 3 దగ్గర కూడా ఈ మార్వాడి యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేశారు ఆల్రెడీ. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్లో ఎందుకు ఓపెన్ చేశామంటే, ఈ యొక్క ఇన్ని ప్రమాణాలు కలిగిన యూనివర్సిటీ ఇండియాలోనే చాలా తక్కువ ఉంటాయి. మన ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ జాయిన్ అవుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళ యొక్క సౌకర్యార్థం ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసులు ఉంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో అక్షర ఎడ్యుకేషన్ సర్వీస్ ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసులు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని తల్లిదండ్రులు వినియోగించుకుంటారని ఆశిస్తూ, మరెన్నో వీడియోల కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి.